بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ لو مینورو سے منوتو کہتا ہے کہ تم اپنے کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کر کے بھی احترام ظاہر کر سکتے تھے منوتو، میں نے ریزرو سے متعلق جو سنا ہے کیا وہ سچ ہے؟ اس پر منوتو کہتا ہے جی ہاں، قسطنطنیوس ریزو کو استعمال کر کے شہر میں لاطینیوں کو متعارف کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو لا ملیونو کہتا ہے کہ اس طرح کی چیز کے بارے میں کونسل کو کیوں معلومات نہیں ہیں؟ کیا میں نے ریزرو کو تمہاری امانت میں نہیں دیا تھا؟ جب وہ دھوکے سے دشمنوں کی چال میں پھنس گیا تو کیا تم اس ٹائم تماشا دیکھ رہے تھے؟ اس پر منوتو کہتا ہے ریزرو کوئی راستہ نکال کر وہاں سے بھاگ جائے گا، مجھے اس بات کا یقین ہے۔ تو لو مینورو کہتا ہے کہ مان لیا ریزرو بچ گیا اور ہماری ڈوب جانے والی کشتیاں، اناج اور سونا، ہم یہ سب چیزیں کس سے وصول کریں گے؟ تو اس پر منوتو کہتا ہے قسطنطنیوس سے، مجھے آپ حکم دیں تو میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں۔ تو لا ملیونو کہتا ہے کہ مزید ہمارے بحری جہازوں کو ڈوبنے اور تباہ کرنے والا قسطنطنیوس تو نہیں ہے بلکہ مہمت ہے، تم جا کر اس سے ہمارے نقصانات کا معاوضہ مانگو گے۔ اس پر منوتو کہتا ہے لیکن اس کا مطلب تباہی ہے، مہمت مجھے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس پر لا ملیونو کہتا ہے کہ یہ مجھے بتائے بغیر قسطنطنیوس کے ساتھ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کونسل کی طرف سے تمہیں یہ واضح حکم ہے، جاؤ اور ہمارے نقصانات کا معاوضہ وصول کرو۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان گلشن خاتون کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہانیاں کیوں کوئی تھا کوئی نہیں تھا سے شروع ہوتی ہیں اور انسان جب دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے اس کی پیدائش کا دن ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کا ہی دن ہو، جبکہ یہ 40 دن گزر چکے ہیں، 40 سال بھی گزر جائیں گے تو تب ہمارے لیے کہا جائے گا کہ یہ ختم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ میرا بہادر زندہ رہے گا۔ اس پر گلشن خاتون کہتی ہیں میرا رب آپ کو لمبی عمر دے۔ سلطان کہتے ہیں تقریب کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ گلشن خاتون بتاتی ہیں کہ دعوت نامے بھیج دیے گئے ہیں، تیاریاں بھی آخری مراحل میں پہنچ چکی ہیں سلطان، سب کچھ مکمل ہے۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ایک چیز کی کمی ہے، 40ویں دن کی تقریب کے لیے 40واں پتھر۔ اسی کے ساتھ سلطان ایک پتھر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانے کی آنکھ کے تارے ہمارے قزل المایا یعنی کہ قسطنطنیوس سے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ اس پر گلشن خاتون کہتی ہیں جو آپ کو قبول، ہماری رضا اسی میں شامل ہے میرے سلطان، میں ممنون رہوں گی آپ کی۔ تو سلطان کہتے ہیں آج اپنے بچوں کو صرف ایک پتھر ہی دے سکتا ہوں، لیکن عنقریب قسطنطنیہ کی ساری سرزمین میری نسل کی ہوگی۔ اس پر گلشن خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ۔ پھر سلطان اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو ذرا، ابھی کچھ عرصہ پہلا ہی میرا بھائی یزید مصطفیٰ جدہ تھا اور وہ اب بڑا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ اسے کسی قلعے کی ذمہ داری سونپنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ تو گلشن خاتون کہتی ہیں کہ وہ کسی قلعے کی طرف جائے گا تبھی جان پائے گا حکم کیا ہے اور حکم دینے والا کون ہے۔ ویسے بھی اگر ایک جائے گا تو دوسرا ہمارے پاس ہے، اسے پیار اور بھروسہ دینے سے بایزید کی تڑپ کم ہو جائے گی میرے سلطان۔ اس پر سلطان کہتے ہیں ہاں دونوں بھائی ہی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ ان کے درمیان معمولی فاصلوں کے علاوہ زیادہ کچھ حائل نہ ہو۔ تو گلشن خاتون کہتی ہیں آمین۔ دوسری طرف ہم جزیرہ مورا دیکھتے ہیں جہاں پر شہنشاہ کا بھائی دیوتریوس اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اپنی بیگم سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے یہ سب لوگ بتا رہے ہیں پیدائش کا عمل کافی مشکل رہا، جس پر دیوتریوس کی بیگم کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا مکمل طور سے صحت مند ہے، کسی تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے اب۔ اس پر دیوتریوس کہتا ہے کہ جیسے ہی تم ٹھیک ہوگی تو میں ادرینا جاؤں گا۔ اس پر وہ پوچھتی ہے کس لیے؟ تو دیوتریوس کہتا ہے قسطنطنیوس نے مہمت کو دھوکہ دینے کے لیے میرے ذریعے کو استعمال کیا۔ تو دیوتریوس کی بیوی پوچھتی ہے اگر یہ بات مہمت کو پتہ چلی تو وہ سمجھ جائے گا تم بھی اس کھیل میں شریک تھے، فوراً جاؤ اور اس بات کو ختم کرو، میں ہرگز نہیں چاہتی تمہیں کچھ بھی ہو۔ اس پر دیوتریوس کہتا ہے کہ ڈرو مت، کوئی کچھ غلط نہیں کر سکتا میرے ساتھ، ویسے بھی جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرا بیٹا تریامنیوس تمہیں جس شہنشاہ کا نام ملا ہے اس کی طرح ہی عظیم اور بہادر بنو گے تم۔ دوسری جانب ادرینا میں زاغنوس پاشا اپنے کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور ایک خط لکھنے کے بعد اپنے ملازم کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے فوری طور سے حمزہ پاشا کے پاس پہنچاؤ۔ اس پر ملازم کہتا ہے بالی بے دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو پاشا پوچھتے ہیں وہ اکیلا ہے؟ تو ملازم کہتا ہے ہاں۔ اس پر زاغنوس پاشا کہتے ہیں پھر آنے دو۔ اس کے بعد بالی بے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور زاغنوس پاشا انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ساتھ ہی انتظار کرنے کے لیے معذرت خواہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بالی بے کہتے ہیں استغفر اللہ پاشا، یہ ریاست کا دروازہ ہے۔ تو پاشا
कहते हैं हमने आपको यहाँ बुलाकर थका दिया, लेकिन मसला ज़रूरी था। इस पर बाली बे कहते हैं ये हमारा काम है, हम जहाँ कहीं भी हों पाशा। तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं आप मोरा जाएंगे। इस पर बाली बे कहते हैं किसे लाने के लिए? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं दियुमतरियोस को। इस पर बाली बे कहते हैं हम दियुमतरियोस को इत्तेहादी के तौर पर जानते हैं, क्या हमारे सुल्तान को इस बात का इल्म है? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं इसने बाल्तो अगलो को धोखा देकर कुस्तुनतुनियस में लातीनियों से मदद ली और बर्बादी को मुमकिन बनाया। दियुमतरियोस की फांसी हमारे सुल्तान को किसी भी चीज़ से ज़्यादा खुश करेगी। इस पर बाली बे कहते हैं सुलेमान दियुमतरियोस के जाल में कैसे फंसे? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं कि जानदारली के साथ किसी हिसाब किताब की वजह से खून का हिसाब किताब, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खून ज़मीन पर रायगा नहीं जाने दिया, इसके नताइज बहुत तकलीफ दे हैं। तो बाली बे कहते हैं अच्छा तो हमारी बहरिया का नया सरबराह कौन होगा पाशा? इस पर ज़ागनुस पाशा कहते हैं मैंने कुस्तानजी हमजा के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही खबर भेजी है, उसे दारुल हुकूमत आने का कहा है। सुलेमान को फांसी के फौरन बाद हमारे सुल्तान इस बारे में जान जाएंगे। इस पर बाली बे पूछते हैं इस मामले में जानदारली कहाँ है? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं जानदारली का दौर अब ख़त्म होने को है, ये मत पूछें कि वो बच गया, क्योंकि वो रियासत का आला ओहदेदार है। दौरे जानदारली इख्तिताम होने को है, इस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं। मुख्तसर बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है बाली बे, जानदारली की रियासत के सबसे कीमती और ताकतवर तरीन आदमी सुलेमान पाशा का सर अनकरीब उतार दिया जाएगा। इस पर बाली बे कहते हैं आप चाहते हैं कि इससे पहले जानदारली के साथ दुश्मनी रखने वाले जो कोई भी हैं एक साथ हों। कुस्तानजी हमजा को भी इसीलिए आप बुला रहे हैं? तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं सिर्फ हमजा को नहीं। तो बाली भी पूछते हैं और कौन है? तो पाशा कहते हैं आओ आओ। इसी दौरान दरवाज़ा खुलता है और हमजा पाशा कमरे में दाखिल होते हैं। तो ज़ागनुस पाशा कहते हैं मैं चाहता हूँ कि हमजा बे को भी इस सफ़ में देखूँ। इसी के साथ हमजा पाशा आकर ज़ागनुस पाशा के सामने एहतरामन खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जिंदान में जानदारली को सुलेमान से मुलाकात के लिए आता देखते हैं। सुलेमान नमाज पढ़कर दुआ कर रहा होता है और जानदारली कहते हैं कि तुम्हारी दुआ मेरा रब कबूल करे सुलेमान। इस पर सुलेमान कहता है मेरे पाशा आप यहाँ पर? तो जानदारली कहता है पहरेदार तुम दरवाज़ा खोलो। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है और पहरेदार को जानदारली ताकीद करता है कि तुम जाओ आत्माजा से कहो कोई भी अपनी जगह से ना हिले, शाम को किशमिश के साथ गोश्त वाले चावल पकाने को कहो ताकि हम उससे लुत्फ अंदोज हो सकें। इस पर पहरेदार कहता है जैसे आपका हुक्म। इसी दौरान सुलेमान पाशा के पैर पड़ने लगता है। तो सुलेमान को जानदारली कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर आराम से बैठो। फिर वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और जानदारली बात करते हुए कहता है कि इस तरह से शर्मिंदा होकर मत बैठो सुलेमान, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो सुलेमान कहता है ऐसा ही है, जिस हाल से मैं दो चार हूँ आपको मालूम है पाशा, आज नहीं तो कल मेरा सर कलम कर ही दिया जाएगा। तो जानदारली कहता है मौत अल्लाह के हुक्म से आती है सुलेमान, लेकिन वादा नहीं पहुंचा तो जिंदगी और गर्दन अपनी जगह पर ही रुकती है। इस पर सुलेमान कहता है सुल्तान महमद के फरमान की खबर सभी को है पाशा। तो पाशा कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, क्या तुमने काफरों को? इस पर पाशा कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने काफरों को गुजरने का मौका नहीं दिया, सब कुछ तुम्हारे भाई के साथ होने के बावजूद तुम्हारे दिल ने नरमी नहीं बरती। तो सुलेमान कहता है हम कुछ भी बात कर लें बेकार है, सुल्तान का फैसला वाजे है। इसी के साथ जानदारली सुलेमान से कहता है एक ज़माने में हिंदुस्तान में एक भेड़िया रहता था। जब भी हालात मुश्किल में होते थे तो चरवाहे चरागाहों की तरफ आते थे और भेड़ियों की तवज्जो अपनी जानों की हिफाजत पर मरकूज होती थी, चरवाहों की तवज्जो अपने रेवड़ की तरफ। चरवाहे ने बहुत चालें चली और जाल बिछाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने फिर भेड़ियों को भेड़िया नहीं कहा, सब एक एक करके गुजरते गए। चरवाहे ने ये देखा तो कहा इसने ऐसा नहीं चल सकता। फिर यूं के एक साथ उसने मंसूबा बनाया और मंसूबा बंदी करके तमाम भेड़ों को अच्छे तरीके से अजियत देने के बारे में सोचा, उसे जलील और रुस्वा किया। इस पर सुलेमान पूछता है वो क्यों, उसकी जान लेना चाहते थे? तो पाशा कहता है कि उसे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि भेड़िए के लिए इज्जत जान से भी ज़्यादा कीमती होती है सुलेमान, इज्जत। तो सुलेमान पूछता है कहानी के अख्ताम पर क्या हुआ पाशा? तो पाशा कहता है चरवाहा अपने रेवड़ से और भेड़िए अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं सुलेमान। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।